इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ कि किस तरह बड़ी ही आसानी ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ MS Excel ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। Google Play Store ਤੋਂ ਅਸੀਂ Microsoft Corporation ਦਾ MS Excel ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। जिस तरह इंस्टॉलेशन प्रोसेस ਤੁਹਾਡੇ सामने शुरू हो गई है। सो इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ साडे कोल परमिशनस मंगता है। सो जब भी वो परमिशन मंगता है ओपन बटन तो क्लिक करने तो बाद तो असी अलाउ बटन ते क्लिक कर देवांगे, जिस दे नाल बाकी रहिंदी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस जिहड़ी आ पूरी हो जाएगी। तुहाडी जानकारी लिए मैं दसना चाहांगा कि MS Excel अते स्प्रैडशीट सेम चीज़ ही है। जब अहीं गूगल प्ले स्टोर ते MS Excel टाइप करते हाँ तो स्प्रैडशीट ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह दी साडे सामने सर्च करके रख देंदा है। तो इस विच असीं माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की सिर्फ MS Excel ही इंस्टॉल करनी है, ना कि पूरे का पूरा MS ऑफिस। सो इसकी सहायता दे नाल बड़ी ही आसानी दे नाल बड़े ही ईजी ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के स्टैप्स की सहायता दे नाल अनेकों प्रकार दीयां डाक संबंधी स्कूल के कामकाज नूं नेपड़े चढ़ाया जा सकता है, जिस विच हिंदी अंग्रेजी दी ते पंजाबी दी टाइपिंग तो इलावा मैथ संबंधी ਵੱਖ-ਵੱਖ कामकाज शामिल है। सो स्प्रैडशीट की इंस्टॉलेशन तो बाद तुसी लॉगिन कर सकते हो या डायरैक्ट भी स्प्रैडशीट ते डबल क्लिक करके इसनों ओपन कर सकते हो। इसका नेम ऑटोमैटिकली बुक 1 करके आ रहा है। तुसी चेंज करना चाहो तो नाम चेंज किया जा सकता है, ਜਾਂ सारा काम निपटाने के बाद आखिर विच भी नाम चेंज किया जा सकता है सेव एज ते क्लिक करके। सो किसी भी सैल ते काम करने के लिए उस पर डबल क्लिक करना पैंदा है सानू। सो सब तो पहलों असी डबल क्लिक करके कुछ न्यूमेरिक डिजिट्स नंबर्स नू ऐड करना सीख लवांगे। सो इस तरह का कामकाज सानू उस समय पै जाता है जब असी बच्चों का रिजल्ट वगैरह तैयार करना चाह रहे हैं। सो ਵੱਖ-ਵੱਖ सबजैक्टां के जो नंबर साडे कोल अवेलेबल हैं तो उन्होंने असी एडिशन करते हाँ या एवरेज वगैरह निकालते हैं। सो एज ए डेमोनस्ट्रेशन तौर के उपर असी 2 नंबर पा के देख लवांगे तो देखांगे कि एक छोटा जिहा फार्मूला लगा के असी किस ढंग नाल इन्हां दी एडिशन कर सकते हैं। सो एक सैल दे विच मैं 5 लिखता है, दूसरे विच 10 लिखता है। हुण इन्हां नूं असी ऐड करना सीख लैने। मान लो मेरे को सारी क्लास के नंबर या सारे सबजैक्टां के विषयां के नंबर मैं इन्हां नूं ऐड करना चाह रहा है। सो किवें मैं ऐड करांगा? सो इस दे लई मैं सब तो उपर इक्वल टू लिखिया है, ब्रैकेट ओपन की है। पहला सैल का नंबर जिथे लिखिया उत्थे मैं क्लिक कर लवांगा तो ऑटोमैटिकली उसका एड्रैस आ जाएगा सामने, A1 आ गया। फिर मैं प्लस के उपर क्लिक किया, फिर दूसरे सैल पर क्लिक करांगा, उसका एड्रैस आ गया, A2 आ गया। ब्रैकेट बंद कर देंगा। स्क्रीन के सब तो लास्ट में जिथे एरो की है उन्होंने असी एंटर मार लावांगे तो उत्ते क्लिक करांगे तो सानू ऐड करके दे देगा। सो 2 नंबरों की एडिशन उन्होंने 15 ऐड करके मैंने देता। सो 10 नंबर हो सकते, 50 नंबर हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं तुहाडी क्लास के अनुसार। सो इस ढंग नाल आसानी दे नाल ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयां का सबजैक्ट का रिजल्ट जिहड़ा है उहदी एडिशन की जा सकती है। अगे असीं देख लवांगे एवरेज किदां कढदे हैं जां होर अलग अलग तरह के फार्मूलेज किवें यूज़ किए जा सकते हैं। सो इन्हां नूं सिलेक्ट करने के बाद अलग अलग तरह के कमेंट साडे कोल थल्ले आ जाते हैं, जिस तरह स्क्रीन के सामने तुहाडे नज़र आ रहा है। कमेंट आ रहा है, क्लीयर आ रहा है, फिल आ रहा है। सो इस तरह के ऑप्शन होर भी सानू टूल्स अवेलेबल हो जाते हैं जिन्हों का असीं यूज़ कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करने के बाद कई तरह की एडिशनस तुसीं नंबर जो गलत टाइप हो गया या कुछ इस तरह का वो भी तुसीं ठीक कर सकते हो। सो PDF फाइल मैं तैयार कर सकता या सेव कर सकना, सेव एज करके इसका नाम चेंज कर सकता। सो इसी तरह नाल बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी मैं कर सकना। बॉर्डर मैं दे सकना, जिस तरह तुहाडे सामने स्क्रीन के उपर बॉर्डर उन्होंने सारा लगे एक्सेल की शीट नज़र आने लग पई, खाने बन गए, स्केयर्स बन गए साडी स्प्रैडशीट दे विच। सो इसी तरह नाल ध्यान नाल देखो कुछ होर कई तरह के असीं इहदे विच टूल यूज़ करांगे। मैं इहदी हैडिंग देन जा रहा।
ਸੋ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਲਰ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲਰ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਲ ਕਲਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਮ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ, ਕਲਾਸ, ਹੈਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ। ਫੌਂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਫੌਂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ 20 ਦਿੱਤਾ ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਲ ਸੰਬੰਧੀ ਟੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਯੋਗ 'ਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, PDF ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆਤੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਡ, ਇਟੈਲਿਕ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ, ਬਾਰਡਰਸ, ਫਿਲ ਕਲਰ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੋ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਕਾਲਮ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ। ਫਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੋ ਰੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟਿਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੂਵ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਫਰੀਜ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਲਾਊਡ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ, ਪੋਰਟਰੇਟ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਜ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਊਡ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਨਾਰਮਲ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫੌਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੌਂਟ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਮ ਬਟਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਨਸਰਟ, ਡਰਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ, ਡਾਟਾ, ਰਿਵਿਊ ਔਰ ਵਿਊ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਨਸਰਟ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਟੇਬਲ, ਪਿਕਚਰਸ, ਸ਼ੇਪਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੇਬਲ, ਰੋ ਔਰ ਕਾਲਮ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੇਬਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਸਰਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਡਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੋਡ ਪੈਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋ ਸਮ ਜਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਲੌਜੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਥ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਲੋਡ ਪੈਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੂਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮਕਾਜ ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਇਸ ਡਾਟਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੋਲਡ, ਇਟੈਲਿਕ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ, ਫੌਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫੌਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੀਵਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਐਕਸਲ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਡਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਲਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਡਾਕ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੀਪੈਡ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਟਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਸਮ, ਐਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਕੀਪੈਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਐਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਸੋ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, PDF ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ 1 ਹਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਸੇਵਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।